میں اور سائرہ بچپن کی دوست تھی، رشتے میں کزن بھی تھی اور گھر پاس پاس تھے، لہذا ہمیشہ ساتھ رہتی تھی۔ بچپن کا سہانا وقت ابھی تک یاد ہے۔ بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ لڑکیوں کو جوان ہوتے دیر نہیں لگتی، وہ سچ کہتے تھے کیونکہ ہم دونوں بھی ہنس کھیل کر دیکھتے ہی دیکھتے جوان ہو گئی۔ اب ہمارے مستقبل کے بارے میں مائیں فکر مان رہنے لگی۔ سائرہ بہت خوبصورت تھی، اسی غرور کے باعث وہ تند مزاج اور نک چڑی تھی۔ وہ دوسروں کی صورت میں کیڑے نکالتی اور ان سے لڑائی ہو جاتی۔ میں سمجھ جاتی تھی کہ اچھی صورت اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، تم دوسروں کی دل آزاری نہ کیا کرو، مگر وہ میری بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی تھی۔ ماں باپ اس کے لیے ایسا لڑکا ڈھونڈنا چاہتے تھے جو شریف گھرانے سے ہو اور بہت ٹھنڈے مزاج کا ہو تاکہ وہ سائرہ کے غصے کو سہ سکے۔ وہ ایک صابر اور تحمل والا داماد کی تلاش میں تھے۔ کچھ تنگ و دو کے بعد ان کو ایک ایسا رشتہ مل گیا۔ لڑکے والے سائرہ کے گھر آئے اور اس کو پسند کر کے اپنی رضامندی کا اظہار کر کے چلے گئے اور چاچی کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے گئی۔ کچھ دن بعد چاچی لڑکے کے گھر گئی، لڑکے کو اپنی منشا کے مطابق پایا۔ دونوں طرف سے والدین کی رضامندی کے بعد رشتہ طے ہو گیا اور شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی۔ تو دن آ گیا جب شادی کی تقریبات کا آغاز ہوا اور سائرہ کو سجا سنوار کر دلہن بنانے لگی۔ لڑکے کا نام حارث تھا، اس کے نین نقش اچھے تھے لیکن رنگت گہری سانولی تھی۔ تبھی کسی لڑکی نے بارات آنے پر ویلکم سائرہ کے کان میں کہہ دیا کہ آف سائرہ تم اتنی خوبصورت ہو، دلہا کالا کلوٹا ہے۔ سائرہ دلہن بنی پریوں جیسی لگ رہی تھی اور اپنی صورت کو آئینے میں دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، مگر یہ سن کر اس کے دماغ کا فیوز اڑ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اماں کو بلاؤ۔ جب میں بیٹی جان کو بلا لی تو اس نے رونا شروع کر دیا کہ آپ کو میرے لیے کالا کلوٹا ہی لڑکا ملا تھا۔ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ لڑکا کالا ہے، آخر آپ نے اپنی بیٹی سے کون سا انتقام لیا ہے؟ ماں باپ دونوں نے لاکھ سمجھایا کہ کسی نے غلط کہا ہے اور ہماری خوشی کے رنگ میں بھنگ ڈالی ہے۔ لڑکے کے نقوش دیکھیے اور خوبصورت ہے، بس ذرا سانولا ہے مگر پرکشش ہے۔ صورت میں کیا رکھا ہے، اس کی سیرت لاکھوں میں ہے ایک ہے۔ ماں باپ کی التجاؤں کا سائرہ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ شور مچانے لگی کہ ہرگز کالے لڑکے سے شادی نہ کروں گی، نکاح کے وقت انکار کر دوں گی۔ والدین جانتے تھے کہ وہ بے حد ضدی ہے اور ایسا ضرور کر گزرے گی، تب عزت خاک میں مل جائے گی۔ چاچا جان میرے والد کے پاس آئے اور اپنا مسئلہ بیان کیا۔ ابو بھی سوچ میں پڑ گئے، سب حیران پریشان تھے اور ماں کو سکتا ہو گیا تھا۔ ہر ایک کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ اگر بیٹی اتنی ضدی تھی تو اسے لڑکا پہلے دیکھا دینا چاہیے تھا، پھر ہاں کرتے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ وقت تو بیت چکا تھا۔ جب سائرہ نہ مانی تو مسئلے کو لڑکے کے والد پر کھولا گیا۔ وہ بیچارے بھی ہکا بکا رہ گئے۔ بالآخر جب بارات واپس جانے لگی تو ابو نے انہیں میرا رشتہ پیش کر دیا۔ ان شریف لوگوں نے ابو کی پیشکش کو رد نہ کیا اور کہا ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کی بیٹی ہے اور یہ بھی آپ کی بیٹی ہے، دونوں بچیاں ایک ہی گھر کی ہیں، ہم دلہن لے کر جائیں گے۔ والد صاحب نے امی کو حکم دیا کہ عائشہ کو جلدی دلہن بناؤ۔ امی بیچارے بکھلا گئی مگر ابو کا حکم تھا، مجھ میں بھی چون چرا کرنے کی مجال نہ تھی۔ نیلا چوچرا جیسا والد نے کہا ویسا ہی کیا اور میں دلہن بن گئی۔ ہمارے گھروں کے دروازے ملے ہوئے تھے، مجھے چاچا جان کے گھر لے آئے اور سارے کی جگہ بٹھا دیا گیا۔ میں صابر اور شاکر ہو کر اپنے والدین کے حکم کے آگے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ یوں میری شادی حارث سے ہو گئی اور میں پیا کے گھر آ گئی۔ کچھ دنوں بعد جب سائرہ نے حارث کو دیکھا تو وہ اسے برا نہ لگا بلکہ اچھا لگا۔ وہ پریشان ہوئی اور پچھتائی کہ ناحق ماں باپ کو دکھی کیا۔ لڑکا تو پرکشش تھا، سانولا رنگ بھی اس پر سج رہا تھا، لیکن اب پچھتانے کا فائدہ تھا، وہ تو اب اس کا بہنوئی بن چکا تھا۔ میں حارث کے ساتھ جو خوش و خرم زندگی گزارنے لگی اور سائرہ کے والدین اس کے لیے کسی خوبصورت نوجوان کی تلاش میں مصروف رہے۔ پڑوسن کے توسط سے اس کے لیے رشتہ مل گیا۔ اس بار اس کو لڑکا دکھایا گیا، اس نے پسند کیا تو پھر بات پکی کی گئی۔ وہ بہت مالدار گھرانے میں بیاہ کر گئی تھی۔ شوہر کافی جائیداد کا مالک تھا، اچھی شکل، گاڑی، بنگلہ، سبھی کچھ تھا۔ وہ کہتی تھی دیکھا میں نے انکار کیا تو اللہ نے میری مرضی کا رشتہ بھیج دیا۔ زاہد کے گھر والوں کی الگ سوچ تھی۔ وہ کہتے تھے کہ سائرہ کو لڑکے پیدا کرنے ہوں گے، وہ کسی صورت بیٹی قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہے، لیکن اللہ کی مرضی کے معاملے میں کسی کا کیا زور۔ جب وہ امید سے ہوئی تو کسی کو نہ بتایا، صرف ماں کو بتایا اور کہا کہ میرا الٹرا ساؤنڈ کرائیے، اگر لڑکی ہوئی تو جہنم نہ دوں گی ورنہ سب سسرال والوں کی نظر میں میری تو کیر جاتی
चिल्लाती रहेगी। माँ ने बेटी के ससुराल वालों से चोरी छुपे अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला कि बेटी है। सायरा की परेशानी देदनी थी। उसने रट लगाई दी कि उसे जन्म देने से पहले खत्म करवाना है। माँ ने लाख समझा के मगर वो ना मानी। एक रोज खुद ही किसी औरत के साथ चली गई और एक नर्स से कोई दवा ले आई। दवा खाते ही उसकी तबीयत खराब हो गई। 3 रोज तक वो माँ के घर रही और उस मसले से निजात पा ली। अल्लाह ताला इंसान को आजमाता है। खालिक की मर्जी यही थी कि वो दोबारा उम्मीद से हो तो बेटी की ही माँ बने। दूसरी बार भी उसने वही किया जो पहले किया था। यूं उसने 3 बेटियों की जान इनकी पैदाइश से पहले ही ले ली। मैं उसे समझाती कि ये खून ना हक, ऐसा ना करो, तुम्हारा ये अमल अल्लाह ताला की नाराज का सबब है। अपने शोहर को बता दो, वो यकीनन ज़बानी ऐसा कहते हैं, जब हकीकत मालूम होगी तो तुम्हें रोकेंगे। लेकिन वो किसी की बात ना समझती थी। चौथी बार जब वो उम्मीद से हुई तो उसी नर्स ने समझाया कि अब ऐसा मत करना, मैं तुम्हारा साथ ना देगी। अपनी सेहत को बर्बाद मत करो, अल्लाह को क्या है वही होता है। सच शुक्र कर कि इस बार मालूम हुआ कि वो बेटे की माँ बनेगी। वो खुशी से फूल ना समाती थी। बेटा हुआ तो खुशी के शादियाने बजाएगी। एक के बाद जिगरे बेटे होते गए और जब वो 3 लड़कों की माँ बन गई तो उसने ऑपरेशन करवा कर खुद को बांझ कर लिया ताकि लड़की होने का खौफ हो जाता रहे। कहती थी बस 3 बेटे काफी हैं। वो खुद सर जिद्दी और अपनी मर्जी की मालिक थी। मैं अपनी जिंदगी में खुश और मसरूफ थी। मेरी 2 बेटियां और 2 बेटे हुए जिनकी परवरिश से फुर्सत ना मिलती थी। अब हमारा मिलना जुलना काम हो गया था। माँ बाप ने बेटों को बहुत लाड प्यार से पाला। सायरा और जाहिद दोनों अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करते थे। वक्त गुजरने का पता नहीं चलता। औलाद जवान और माँ बाप बूढ़े हो गए। बड़े बेटे जब अपनी तालीम मुकम्मल कर चुके तो बाप के साथ कारोबार में शरीक हो गए। हर माँ की तरह सायरा की भी आरज़ू थी कि वो अपने बेटों के सरों पर सहारा थी। वो बड़े की दुल्हन तलाश करने लगी और चूंकि शुरू से हसन परस्त थी इसलिए एक ही घर की 2 लड़कियां पसंद करके दोनों लड़कों ने इकट्ठी शादियां कर दी। सब बहुत खुश थे कि घर में चांद जैसी बुएं आएंगी। वो मुझे कहती कि बहू से बेटी की कमी पूरी हो जाती है। बुएं नहीं बेटियां ले आई हो। जब दूसरा तीसरा बेटा ब्याह दिया तो उसकी बहू आ जी। घर का माहौल नाजुवार हो गया। दोनों बहनों तीसरी के खिलाफ महाज का इनकार लिया और यूं सब एक दूसरे से खींचे रहने लगे। सायरा परेशान थी और उसकी सेहत खराब हो रही थी। अब तीनों भाइयों ने फैसला किया कि साथ रहना मुश्किल है, लिहाजा अलग अलग घरों में मुंतकिल हो जाए ताकि तनाव वाला माहौल खत्म हो। इन दोनों जायद भाई को दिल का दौरा पड़ा और वो खालिक हकीकी से जा मिले। अब लड़कों की बन आई। उन्होंने कारोबार और जायदाद का बंटवारा कर लिया। अब बाप की वफात के बाद लड़के बीवियों के हो गए और माँ से रवैया बदल लिया। वो इन्हें बोझ लगने लगी। बहू ने भी दुहीन करना शुरू कर दी। बेटू ने मिली भगत से जायदाद के कागजात तैयार कर लिए और माँ के जाली दस्तखत करके या अंगूठे लगवा कर सब अपने नाम कर लिया। सायरा को जब बेटियों की चाल का पता चला कि उन्होंने सारी जायदाद और सरमाया अपने नाम कर लिया है तो वो सख्त सदमे से दुचार हो गई। फिर ये सोचकर कि अब कहाँ जाएगी, बिलाखिर बेटियों का ही सहारा लेना है। उसने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की और खामोश हो गई। अब वो जिस बहू के घर जा होती वो उसकी आहाना करती और सायरा दुखी हो जाती। वो मुसलसल परेशान रहने लगी। कभी एक बेटे के घर और कभी दूसरे के घर। हर बेटे और बहू की ये ख्वाहिश होती कि वो इसके घर से चली जाए। उन्हीं सोचों में एक रोज जबकि वो तीसरे बेटे के घर में थी, परेशानी के आलम में छत पर चली गई। वहाँ उसे चक्कर आ गया। उसने मेड्स को थामा लेकिन वो कमजोर थी और टूट गई। वो मेड समेत नीचे गिर पड़ी। सैन में गिले रखे थे, वो उनके ऊपर गिरी और शदीद जख्मी हो गई। बाजू और टांगों में फ्रैक्चर हो गया जबकि सर में शदीद चोटें आई। उसे अस्पताल ले जाया गया। वो जख्मों से चोट थी। वो काफी दिन अस्पताल रही। मैं रोज ही इसको देखने जाती। नर्सें वैसी देखभाल ना करती जैसी बेटियां करती हैं, जबकि बहू सिर्फ 1-2 बार आई और उसे ऐसी हालत में देखकर दोबारा ना आई। बेटे भी थोड़ी देर को आकर चले जाते। मैंने और हारिस ने इसका ख्याल रखा। जिस रोज अस्पताल से छुट्टी होना थी हमने 3 लड़कों को फोन किया मगर उनमें से कोई माँ को लेने ना आया। हर एक ने मसरूफियात का बहाना कर दिया। बिलाखिर मैं और हारिस सायरा को अपने घर ले आए। अब उसका दिमाग ठीक तरह काम ना करता था लेकिन वो बेटों को हर घड़ी याद करती थी। कभी कहती आज अगर कोई बेटी होती तो वो मुझे इस तरह और इस हालत में डराना होता। काश मैं बेटियों के विदेश में खारिज ना होती। शायद इस गुनाह की सजा मुझे मिली है कि इस मजदूरी में मेरे बेटियों और बहू ने मुझे तनहा छोड़ दिया है। मैं ऐसे तसल्लियां देती हूँ, कहती कि मेरी बेटियां तुम्हारी ही बेटियां हैं, वो तुम्हारी देखभाल करती हैं। वो अपने घर ना जा सकती थी क्योंकि अब इसका कोई घर ना था। बेटों के घर बहू के थे, वहाँ इसकी देखभाल करने वाला कोई ना था। वालिदैन वफात पा चुके थे, बहन भाई भी कोई ना था। वो अब बिल्कुल तनहा थी। वो जिंदा तो थी लेकिन किसी लाश की तरह सब कुछ आंखों से देखती थी मगर कुछ बोल ना सकती थी। चलना फिरना तो दूर की बात, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती थी। इसके
کے بیٹوں نے مڑ کر نہ پوچھا کہ ہماری ماں کس حال میں ہے۔ سائرہ نے بالآخر ہمارے گھر ہی جان افسون کے سپرد کر بھی، اور بیٹوں نے ماں کی خدمت کا موقع گنوا کر اپنی جنت گنوا دی۔ اللہ ایسی اولاد کسی کو نہ دے۔ ناظرین، آپ ہماری آج کی کہانی کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی سبق آموز کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔